রাজ্যে রেলে 1 লক্ষ কোটি টাকার বেশি কাজ হবে। রাজ্যে 102টি অমৃত ভারত স্টেশন হবে, 538টি আন্ডারপাস, উড়ালপুল তৈরি হবে। আগের সরকার রেল মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলতো না। রেলের উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ছিল রাজ্যের মানুষ। রেলের কাজে কোনোদিন রাজ্যকে বঞ্চনা করেনি প্রধানমন্ত্রী। আর কি বললেন মুখ্যমন্ত্রী, শুনব। আজকে আপনাদের খুব খুশির খবর যে আমাদের এই মিটিং এর যে আউটকাম হবে তাতে পশ্চিমবঙ্গে রেল সেক্টরে 1 লক্ষ কোটি টাকার বেশি কাজ হবে। ऑनरेबल एमआर माननीय अश्विनी वैष्णव जी मुझे कमिट किया है, ये पूरा रुपया रेडी है, 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग तुरंत ये काम करूँगा। এতে 102টি নতুন আমাদের অমৃত ভারত স্টেশন মডার্নাইজেশন হবে, আধুনিক মানের হবে এবং 538টা ফ্লাইওভার এবং আন্ডারপাসেস হবে। ইটস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট, একটা বড় অপরচুনিটি আমাদের ছিল। আগের সরকার রেল দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেনি, রেলওয়ে মিনিস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। অনারেবল রেলওয়ে মিনিস্টার অনেকবার দিদেন সিএম কে চিঠি করেছেন, রেল বোর্ড চিফ সেক্রেটারিকে চিঠি করেছেন, বাট দে নট রেসপন্ডেড, মানে ওরা কোঅপারেট করেনি, চিঠির উত্তর পর্যন্ত দেয়নি। আগামী দিনে 6 ঘন্টায় দিল্লি বারাণসী হয়ে শিলিগুড়ি পৌঁছবে বুলেট ট্রেন। নবান্নে ঘোষণা রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের। কলকাতা মেট্রোর খোল নলচে বদল হচ্ছে, আসছে নেক্সট জেনারেशन मेट्रो। पश्चिम बंगों के लिए बुलेट ट्रेन का मोदी जी ने संकल्प लिया है, जो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। बुलेट ट्रेन का संकल्प लिया है, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे में आप बुलेट ट्रेन में आराम से बैठ के पहुंच जाओगे। ये आने वाले समय में करके दिखाएंगे, बहुत तेजी से काम करेंगे। मोदी जी का पश्चिम बंगों के प्रति जितना सद्भाव है, उसका एक उदाहरण है कोलकाता मेट्रो। कब चालू हुआ था? 1972 में। 1972 में काम चालू हुआ था, लेकिन 42 इयर्स, 1972 से लेके 2014 तक 42 वर्षों में मात्र 28 किलोमीटर का काम हुआ। मात्र 28 किलोमीटर, नोट करना भाई, मात्र 28 किलोमीटर का काम। 2014 में मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली देश की। यहां पे विपक्ष की सरकार थी, लेकिन मोदी जी का हमेशा ध्यान रहता था जनता की समस्याओं पे, आग्रह रहता था जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। मोदी जी ने अपने 12 साल में 45 किलोमीटर की कोलकाता मेट्रो बनाई साथियों, 45 किलोमीटर की। कहां 42 वर्षों में 28 किलोमीटर, कहां 12 वर्षों में 45 किलोमीटर। ये होता है काम करने का तरीका। और अब पश्चिम बंगों के लिए बुलेट ट्रेन का मोदी जी ने संकल्प लिया है, जो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। आज मोदी जी 14,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए देते हैं, बंगाल के डेवलपमेंट के लिए। 14,205 करोड़ रुपीस का बजट है 26-27 के लिए। अनफॉर्चुनेटली अब तक जितना भी प्रयास करें, टीएमसी की जो पूर्वतन सरकार थी, उसमें काम के लिए परमिशन ही नहीं मिलती थी। भाई परमिशन तो देना दूर, ये हालत थी, कुछ काम के लिए तो वो कोर्ट में चले गए थे। अपने कोलकाता मेट्रो का काम चिंगड़ी घाटा, वहां पे छोटा सा पैच, जैसा जैसा कोलकाता पुलिस ने हमको बताया वैसा वैसा हमने उसका डाइवर्जन का पूरा प्लानिंग कर दिया। उसके बावजूद भी परमिशन नहीं दिया। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, हाई कोर्ट के डायरेक्शन को भी टीएमसी की सरकार ने माना नहीं।
सुप्रीम कोर्ट गई टीएमसी की सरकार। किस लिए गई सुप्रीम कोर्ट टीएमसी की सरकार? कलकत्ता के निवासियों को मेट्रो का बेनिफिट न मिले, इसके लिए टीएमसी की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। ये था उनका काम करने का तरीका, ये था उनका सोचने का तरीका। मैंने पार्लियामेंट में खुल के बोला था कि टीएमसी विकास विरोधी है। दादा, कोलकाता मेट्रो के लिए सीएम साहब अपन 60 नई नेक्स्ट जनरेशन की ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे। 60 न्यू ट्रेन्स ऑफ न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, 60 नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट 5 इयर्स में। 5 साल के अंदर 60 नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं अभी कोलकाता मेट्रो में बैठ के आया, काफी बड़ा बदलाव इसमें लेके आएंगे, जो कि कोलकाता शहर और आसपास के सभी क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। সন্দেশখালীতে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আইন শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি বড়সড় সাফল্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে সাধুবাদ জানাই। এসটিএফ সন্দেশখালীর আশেপাশের একাধিক এলাকায় তল্লাশি চালায়, লুকিয়ে রাখা বিপুল অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। পোস্টে উল্লেখ মুখ্যমন্ত্রীর। और अबे हाँ, एक तो यही है, एक बस्ता होगा, एक बैग होगा। তোল 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 রাখ, তোল 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 তোল। এই তুই জামাটা খোল, আগে জামাটা খোল। हाथ धो उसी में धो लो, फिर खो। পুকুর থেকে অস্ত্র উদ্ধারের এই ভিডিও পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী আরো লিখছেন, আগের সরকারের আমলে বছরের পর বছর ধরে এই ধরনের অবৈধ অস্ত্র মজুত করা হতো। সাধারণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াতে নির্মমভাবে তা ব্যবহার করা হতো। এই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বিজেপি কর্মীরা। বিজেপি কর্মীরা তাদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। সেই অন্ধকার দিন এখন অতীত। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করার প্রক্রিয়া আমরা অব্যাহত রাখব। রাজ্য থেকে অপরাধমূলক কার্যকলাপ এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাস সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হবে। শান্তি, নিরাপত্তা ও গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হবে, পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। और अबे हाँ, एक तो यही है, एक बस्ता होगा, एक बैग होगा। তোল 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 রাখ, তুই জামাটা খোল আগে। বিভিন্ন জায়গায় আজ তল্লাশি হয়। সন্দেশখালীর মণিপুরে শাহজাহান ঘনিষ্ঠদের বাড়িতে এসটিএফ যায়। এর পাশাপাশি আকুঞ্জিপাড়ায় শেখ শাহজাহানের নির্মীয়মান একটি বাড়িতেও এসটিএফ এর গোয়েন্দারা যান। সন্দেশখালীর তৃণমূল নেতা রবীন দাস এবং তার ভাই গোপাল দাসের বাড়িতেও আজ অভিযান চলে। আমরা এই মুহূর্তে আকুঞ্জিপাড়ায় রয়েছি। আইজি এসটিএফ গৌরব শর্মা এবং আইজি বারাসাত রেঞ্জ অমিত জাভলগি, এছাড়াও বসিরহাট পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের যিনি পুলিশ সুপার অলোকানন্দ ভাওয়াল, প্রত্যেককে দেখা যাচ্ছে এখানে একটা বাড়িতে সার্চ অপারেশন চলছে। সিনিয়র অফিসার ওখানে যাচ্ছেন, আমরা সেই ছবি দেখাচ্ছি। আমি ক্যামেরা পার্সনকে দেখানোর জন্য বলবো, একসাথে একাধিক জায়গায় এই মুহূর্তে তল্লাশি অভিযান চলছে। 2 জন আইজি র্যাঙ্কের অফিসার এবং বসিরহাট পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের যিনি পুলিশ সুপার তিনি নিজে রয়েছেন। কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম যে সরবেরিয়াতে সেখানে আর্মস সিজারের মতো একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন বিল্ডিংয়ে সেখানে তল্লাশি অভিযান চলছে বেঙ্গল এসটিএফের। এবং এই মুহূর্তে আকুঞ্জিপাড়াতে সিনিয়র অফিসাররা এসটিএফের তারা যাচ্ছেন এবং বাড়ির ভেতর থেকে, এই যে বাড়ির ভেতর থেকেও বেশ কিছু জিনিস সিজ হয়েছে এমনটাই জানা যাচ্ছে। বারাসাত রেঞ্জের আইজি রয়েছেন, বসিরহাট পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের এসপি রয়েছেন, এসটিএফ এর আইজি গৌরব শর্মা রয়েছেন। এই মুহূর্তে আকুঞ্জিপাড়ায় কিন্তু শেখ শাহজাহানের বাড়ি ছিল। সেই শেখ শাহজাহানের বাড়ির অঞ্চল আকুঞ্জিপাড়া এলাকাতেই এই মুহূর্তে বেঙ্গল এসটিএফ এর তল্লাশি রাজ্য পুলিশের অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে। ক্যামেরা শান্তনু দত্তের সঙ্গে ময়ূক ঠাকুর চক্রবর্তী, এবিপি আনন্দ, দক্ষিণ 24 পরগনা। বেঙ্গল এসটিএফ এর তল্লাশিতে আজ প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। সরবেরিয়ার কাছে কুমারখালীতে আজ তল্লাশি চালায় এসটিএফ। এসটিএফ এর তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে 18টি আগ্নেয়াস্ত্র, 56 রাউন্ড কার্তুজ। বিভিন্ন জায়গায় আজ নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয় এবং সেই অভিযানের প্রেক্ষিতে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ পাওয়া গেছে।
এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।